آج ممتاز و معروف کشمیری حریت رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر انسانی حقوق میاں ریاض پیرزادہ نے اسلام آباد میں پی آئی ڈی بلڈنگ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور یاسین ملک کو ایک حریت رہنما کو کشمیری حریت رہنما کو سزا یاب کیے جانے کے بھارتی اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور عالمی برادری سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیری کے خلاف ہندوستانی حکومت کے بھیانک مظالم کا سخت نوٹس لیا جائے اور یاسین ملک صاحب کی اور دوسرے کشمیری حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالا جائے۔ اس کے بعد مشال ملک کی رہائش گاہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کنڈی نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری اطلاعات فیصل راٹھور اور آزاد کشمیر اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی قاسم مجید کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشال ملک کو یقین دلایا کہ وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے دورہ امریکہ کے موقع پر اقوام متحدہ کے اجلاس اور امریکی حکام سے ملاقاتوں میں کشمیریوں کا مسئلہ اٹھایا ہے اور کشمیر کاز کو ان کے نوٹس میں لایا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپنے دورہ چین کے موقع پہ بھی چینی حکام سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ فیصل کنڈی نے، فیصل ممتاز راٹھور نے اور قاسم مجید نے دوسرے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ مشال ملک کو یقین دلایا کہ پیپلز پارٹی اس مسئلے میں یاسین ملک کی رہائی کے لیے اور کشمیر کاز کے حوالے سے اپنا کردار بھرپور طور پر ادا کرے گی۔ کشمیریوں کی آزادی کے لیے وقف کی اور ان کے اوپر ایک ایسا الزام جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، دہشت گردی کے جعلی مقدمات بنا کر بھارت نے ان کو 19 مئی کو ان پر جرم عائد کیا اور اس کو 25 مئی کو یہ میڈیا رپورٹس ہیں کہ ان کو سزا سنائی جائے گی، اور سزا جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس کے مطابق جو میڈیا رپورٹس ہیں کہ ان کو خدا نخواستہ یا سزائے موت سنائی جائے گی یا عمر قید۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس کو آج ہم اٹھانے آئے ہیں۔ مجھے مشال ملنے آئی تھی آج اور میں نے کہا کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج یہاں میڈیا کے ذریعے اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچائیں کہ کس طرح یہ تمام عدالتی کارروائی جو یکایک ایک دم کی گئی ہے اور یہ کس طرح عدالتی انصاف کے اور انسانی حقوق کے منافی ہے، کہ کس طرح آپ ایک شخص کو سنے بغیر، ایک فری ٹرائل کے بغیر، ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کے بغیر آپ کسی شخص کو جو کہ پرامن، جو کہ پوری دنیا میں بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ حریت لیڈر ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں، کسی انٹرنیشنل فورم پہ آج تک خدا نخواستہ ان کے اوپر کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا الزام نہیں لگا جو ان کو کسی طرح بھی کسی اور منفی ایکٹیویٹی کے اندر انکلوڈ کرے۔ تو آج جب یہ تشریف لائیں تو میں ان کی سٹوری سن رہی تھی اور اتنی دل ہلا دینے والی یہ بات ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ اپنے خاوند یاسین ملک صاحب کو ملی تو وہ 2014 سپٹمبر تھا، اور اس وقت ان کی بیٹی کی، جو یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ بھی آپ کو خود بھی بتائیں گی کہ ان کی بیٹی کی عمر 2 سال تھی اور آج یہ 10 سال ہے۔ یہ وہ میں تو ایسے ہی کہوں گی کہ اگر 2014 سپٹمبر سے یہ اپنے خاوند کو نہیں ملی، اور جن کے خاوند کی لازوال قربانی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہے اور جو تہاڑ
اس وقت بھی جو ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے تو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے بولنے دیا جائے, آئی وانٹ ٹو اسپیک. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اور جس طرح انسانی حقوق اور عدالتی کارروائی کا قتل ہوا ہے, جو ان کے اوپر الزامات لگا کر جعلی مقدمات کر کر فوری طور پر ان کو ان کی سزا سنانے کی ڈیٹ بھی دے دی, ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کر دیا. اور جو بنیادی بات ہے, جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, جس کا بھارت سگنیٹری ہے, تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز, تمام انٹرنیشنل اگریمنٹس, تمام انٹرنیشنل ٹریٹیز, تمام انٹرنیشنل پروٹوکولز کا بھارت خود سگنیٹری ہے, جس کی وائلیشن ہے. یہ انسانی حقوق کے پروٹوکولز کی وائلیشن ہے, یہ لیگل جسٹس ٹرانسپیرنٹ فری ٹرائل کی وائلیشن ہے, جس کی ایکسیس نہیں دی جا رہی یاسین ملک صاحب. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایسی فسطائیت اور ایسا فاشزم جس کے ذریعے کشمیریوں کی لازوال قربانیاں ہیں, اور وہ لوگ جو اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہیں جموں کشمیر کے اندر, اور ایک جو پرامن تحریکیں ہیں, جو ایک بنیادی اصول ہے کسی بھی تحریک کا, اگر آپ کو خوف نہیں ہے, اگر بھارت کو خوف نہیں ہے, تو پھر کیوں ایک شخص کے بولنے سے ڈرتا ہے, کیوں بیسک فری ٹرائل دینے سے ڈرتا ہے, کیوں انسانی حقوق دینے سے ڈرتا ہے, جو کہ آئین میں درج ہوتا ہے ہر ملک کے. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بغیر ثبوتوں کے دہشت گردی کی, اور پورا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. میڈیا ٹرائل کے ذریعے اس وقت ہندوستان کے سینماز کے اندر, بھارت کے سینماز کے اندر وہ فلمیں چلائی جا رہی ہیں جس سے اسٹیبلش ہو کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ پورے پلاٹ جو دہشت گردی کا ہے, جو کشمیری پنڈتس کے, جو ایک ریلیجس ڈیوائڈ اور ریلیجس کارڈ کے ذریعے کشمیریوں کے اندر ریلیجس ڈیوائڈ کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت میں, ایک تو وہ ناکام اور بھونڈی کوشش ہے. سب کو پتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک پرامن تحریک کا حصہ ہیں, اور وہ یہ کبھی ان فاشزم, اس غنڈہ گردی, اس بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف نہ کبھی ان چیزوں کے غلام بنیں گے, نہ بنے تھے اور نہ آئندہ بنیں گے. یہ بات واضح ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو اس وقت بھارتی نظام ہے, جو ریاستی دہشت گردی ہے, وہ ایک شخص کے بولنے سے ڈرتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ علی گیلانی صاحب جب شہید ہوئے تو ان کے جسد خاکی سے بھی خوف تھا, ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور آج ان کی قبر کے اوپر بھی پہرا ہے. یہ وہ اس خوف کو ظاہر کرتا ہے اور اس انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان چاہتا ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں بھی پرامن جو آزادی ہے وہ ہو. اور ایک آزادی کی آواز بلند کرنے والا یاسین ملک, آپ اس کو کس طرح فری ٹرائل دینے سے روک سکتے ہیں؟ آج ذمہ داری بنتی ہے, آج یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی, تمام ان پروٹوکولز, ان ٹریٹیز, ان سفارتی سطح کے اوپر, انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس بات کو اٹھانے کی کہ یہ کھلم کھلا وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے, لیگل ہے. تو وزیر اعظم پاکستان جب یہ میرے پاس تشریف لائیں, اور کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو میری بات ہوئی ان سے, انہوں نے ہیومن رائٹس وزارت, انسانی حقوق کی وزارت, اور جو کہ قانون, وزارت قانون ہے, ان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر, لیگل لیول کے اوپر وزارت قانون اور ہیومن رائٹس کی جو ایکسیس ہے اس کے لیے جو انسانی حقوق کی وزارت ہے, ان کو فوری طور پر ہدایت جاری کی ہے کہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, انٹرنیشنل ٹریٹیز, پروٹوکول اور اگریمنٹس کے ذریعے اٹھایا جائے. اس موقع پر میں ضرور جو شہداء مقبوضہ جموں و کشمیر ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی, جس میں مقبول بٹ شہید, افضل گرو شہید, گیلانی صاحب جن کا میں نے ذکر کیا کہ جس طرح ان کی پوری زندگی ایک لازوال تحریک جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے انہوں نے وقف کی, اور اتنا ڈر بھارت کا, پوری ریاست کا, کہ جو ان کی جسد خاکی, ان کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر جو جیل میں اس وقت آسیہ اندرابی, شیر شاہ اور جو عمر فاروق صاحب ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں, اور ان کو بھی فری ٹرائل کی اور انسانی حقوق کی ایکسیس اور ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کی ایکسیس نہیں دی جا رہی. اس کے بعد اشرف صحرائی شہید صاحب جن کو جیل میں زہر دے کر مارا گیا. یہ وہ چند لوگ ہیں, یہ وہ چند لوگ ہیں جن کی پوری زندگی مثال ہے کشمیر کی آزادی کے لیے.
اور ایک بھارت اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ناجائز قبضہ جموں کشمیر پہ اس وقت ہے. اور یہ میں خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کا فاشزم، کمپلیٹ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، وہاں کی کسی کی آواز نہیں پہنچ سکتی، اور جو جیل میں ہے، جو اس وقت جیل میں لوگ ہیں، ان کی آواز بھی سنائی نہیں جا سکتی. یہ خوف ظاہر کرتا ہے پوری ریاست کا، یہ خوف ظاہر کرتا ہے آج بھارت کی حکومت کا، مودی سرکار کا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنی چاہیے. اور جب یہ میرے پاس آئیں تو جو سٹوری ہے، اگر آپ دیکھیں کہ نہ ان کی بات کرائی جا رہی ہے، نہ کوئی ایکسس دی جا رہی ہے، نہ اس بچی جو کہ 2 سال کی تھی جب اپنے والد کو ملی تھی، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ٹریٹیز، انٹرنیشنل اگریمنٹس، جو ہیومن رائٹس ہالز ہیں، یہ تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں، اس کا جواب ہم سب کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا پڑے گا. اور میں ایک اور بات امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، جو مقدمہ ہم لے کر آئے ہیں، جو یہ میرے پاس جب ملنے آئی، کہ نہ فری ٹرائل کا ایکسس ہے، نہ کوئی سنوائی ہے، نہ ان کی آواز باہر پہنچائی جا رہی ہے، اور بار بار وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں یاسین ملک صاحب کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک. اگر بھارت کا مقدمہ سچا ہے تو پھر ایک شخص کے بولنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر آج بھارت اپنی طرف سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو مقدمہ پیش کرتا ہے، انٹرنیشنل اگریمنٹس اور انٹرنیشنل پروٹوکولز اور پلیٹ فارمز سے مقدمہ پیش کرتا ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ پوچھے کہ ایک شخص کو بولنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، اس کی آواز کیوں باہر نہیں لائی جا رہی. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تفصیل بتائی جائے جو ابھی آپ کو اس کیس سے ریلیٹڈ بتائیں گی، میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا مرضی یہ کوششیں کریں، یہ فاشزم کریں، یہ ایک مذموم کوشش ہے. اس سے جو کشمیری ہیں ان کے جذبے، ان کے ولولے، ان کے قربانی کے جذبے اور ان کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جذبے اور بھی مضبوط ہوں گے، اور جس طرح پاکستانی ہمیشہ یک زبان ہو کر کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی شہرت ہے، اس سے ہم 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں. اور یہ بھی میں کہوں گی کہ جو وائلیشن ہوئی 5 اگست 2019 کو، جو مودی نے ایک غیر قانونی قانون پاس کیا، اس کی ہم نے ہر سطح پر پہلے بھی مذمت کی ہے، اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ وہ ایک ایسا خیالی امینڈمنٹ ہے جس کو استعمال کر کے وہ آج ایک غیر قانونی قانون نافذ کیا ہے انہوں نے جموں کشمیر میں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور UN کی ریزولوشن کے مطابق یہ فیصلہ ہونا ہے، کشمیریوں کے فیصلے سے یہ فیصلہ ہونا ہے. اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ آخر میں دوبارہ دہراتی چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس انٹرنیشنل وائلیشن آف ہیومن رائٹس اور جو ایک فری ٹرائل کا بنیادی انسانی حقوق ہے جو اس وقت یاسین ملک صاحب کو نہیں مل رہا، اور جو 25 کو خدا نخواستہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کو سزا سنانے کی رپورٹس ہیں، اس کے اوپر ڈائریکٹ کیا ہے منسٹری آف لا کو اور ہیومن رائٹس کو کہ فوری طور پر اس کو اٹھایا جائے، اور تمام جو ایکسس ہے لیگل لیول کے اوپر اور ہیومن رائٹس لیول کے اوپر اور سفارتی سطح کے اوپر اس بات کو اٹھا کر پہنچایا جائے اور اس کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے. اب میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز پاکستان کی عوام کو اور دنیا کو اس میڈیا کے ذریعے، اگر وہاں یاسین ملک صاحب کی آواز بند کی جا سکتی ہے تو پاکستان وہ پلیٹ فارم مہیا کرے گا جہاں ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچے گی.
शकारित जिस्म का एक एक हिस्सा जो है उनका वो गवाही देता है कि उनको कितना मारा पीटा गया, इलेक्ट्रोक्यूट किया गया है, उनके ऊपर बर्न स्कार्स है, उनकी बॉडी के ऊपर मेटालिक वैल्व है, उनको ब्लड फूड पॉइजनिंग होगी, उनको जेल में जहर दे दिया गया, कुछ साल पहले फिर जहर दिया। उनकी हेल्थ इतनी फ्रैजाइल है कि एज अ वाइफ, और मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, और मैं वो फर्स्ट पाकिस्तानी पब्लिक फिगर हूँ इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जब मेरी यासीन साहब से शादी हुई और मैं एक अमन का और एक प्यार का पैगाम लेके गई, और एक ये बॉन्डिंग, मेरा कोई किसी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, मगर जिस तरीके से, क्योंकि हम एक तहरीक को लीड कर रहे हैं, हम कोई विक्टिम्स नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बेचारी बन के, हम लोग बहुत बहादुर और बहुत दलेर हैं। मुझे फख्र है कि मेरे जो हस्बैंड है इस वक्त भी उनके खिलाफ वो एक अकेला तन तना आदमी है, उसी डेथ सेल के अंदर है जहाँ पे मकबूल बख्श शहीद को फांसी दी गई, जहाँ अफजल गुरु को फांसी दी गई, उनकी जस्ते खाकी तक नहीं मिली फैमिलीज को, ना कश्मीरियों को। तो मैं आज डिमांड करती हूँ दुनिया से भी, यूनाइटेड नेशन से, कि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। मेरी बेटी, मेरा, दुनिया में कोई छोटा सा बच्चा भी, उसको कोई हल्का सा भी कोई हरास कर ले, पूरी दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में शोर मच जाता है। दुनिया इतनी सेंसिटिव होती है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, विमेन राइट्स। मैं तो एक विडो की जिंदगी गुजार रही हूँ, 13 साल से ऊपर हमारी शादी हो गई है, बड़ी मुश्किल से, बहुत दफा बहुत स्ट्रगल से मुझे वीजे मिलते थे, और जब मैं वहाँ जाती थी तो वहाँ पे जाते साथ ही मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाता था महीने के लिए, 2 महीने के लिए गई तो महीने से ऊपर उनको जेल में डाल दिया, और फिर जब उन्होंने तहरीक की, कोई कॉल की, प्रोटेस्ट की मोदी के खिलाफ या पिछली रेजिम्स के, तो उनको हाइडिंग में जाना पड़ता था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं आज, क्योंकि सिविल जो मरियम साहिबा ने भी कहा है, सिविल जो कॉवेनेंट्स है, जिनेवा कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ प्रिजनर्स, जिसका सिग्नेटरी है हिंदुस्तान, वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे। आई डिमांड यूनाइटेड नेशंस के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये कैंपेन करें कि उनको ज़मीर का कैदी जो है डिक्लेयर कराया जाए दुनिया से, और उनको वहाँ से इमीडिएट तौर पे वहाँ से रिलीज कराया जाए ऑन हेल्थ ग्राउंड। उनकी हेल्थ बहुत वीक है, उनके सिर पे पस पड़ गई थी कुछ अर्सा पहले, छाले पड़ गए थे उनके सिर के अंदर, उनके बाल सारे गिर गए थे। अभी भी जो उनकी फुटेज रिलीज हुई है, जब वो कोर्ट हियरिंग से बाहर निकल रहे, इतनी हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके इर्द गिर्द, जैसे पता नहीं कौन सा कोई दहशतगर्द है। और वहाँ पे एक सहाफी ने पूछा कि मलिक साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक। तो ये कौन सा कोर्ट है, ये कौन सा जस्टिस है, जहाँ पे जो कातिल है वही जज को डायरेक्ट कर रहा है, वही अपनी तरफ से डिसीजन ला रहा है, और वो जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं यासीन साहब को कि वो सरकारी वकील उनके लिए रख दिया जाए, ताकि उनका बिल्कुल ही जो हैंगिंग की तरफ या उनको एक्सिक्यूट करने का जो सारा का सारा प्लान है। और आज मैं ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि उनको प्रोटेक्टेड पर्सनालिटी भी डिक्लेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, ही इज द वॉइस ऑफ द पीपल। और हम लोग चाहते हैं इस वक्त एज अ फैमिली के जो हमें डिवाइड किया गया है उनको निकाला जाए। आवाज तक का रिश्ता नहीं रहा, ना हमें फोन पे बात करने की इजाजत है, ना कोई टेलीग्राम की इजाजत है, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ना कोई लेटर हम दे सकते, ना कोई ईमेल। बच्ची हमारी है 8 साल से, वो तड़प रही है, अपने बाप को एक शक्ल देख ले, उनके बाद 3 साढ़े 3 साल से वो तक नहीं आवाज का रिश्ता। तो वो बच्ची लेटर्स लिखती है रोज अपने वालिद को, मगर वो लेटर कौन पहुंचाएगा उसका। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ एज अ पाकिस्तानी सिटीजन कि जो मेरे राइट्स जो सप्रेस किए गए हैं मेरे और मेरी बेटी के, कि मेरे हस्बैंड के साथ हमारी एक्सेस कराई जाए, उनसे हम बात करें, उनको कोई लीगल काउंसिल हेल्प दी जाए, उनको वहाँ से निकाला जाए, और उसके साथ साथ एक ग्लोबल कैंपेन चलाई जाए। और खासतौर पर जितने भी हमारे सफारतकार हैं, हमारी जो एम्बेसीज है पूरी दुनिया के अंदर, उनको इमरजेंसी टास्क दी जाए, क्योंकि 25 को उनके खिलाफ सजा सुना देनी है। पता नहीं उन्होंने क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या हैंगिंग की जो भी उनकी कैंपेन चल रही है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। गद्दारी के मैटर में, किसी भी मैटर में इनके साथ जो कुछ वो करेंगे, उनकी जान हमने इस वक्त बचानी है, और उनकी अगर जान हम बचाएंगे तो उसके साथ साथ हम सारी क्यादत की जान बचाएंगे, क्योंकि उनके साथ सारे जो दूसरे हुर्रियत रहनुमा उनकी जिंदगियां जो है वो नती हैं, क्योंकि सब उस स्ट्रगल को लीड कर रहे हैं। तो मैं ये भी साथ कहूँगी मरियम साहिबा से कि एक तो मैं डिमांड करती हूँ कि आप लोग प्लीज पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू एक रेजोल्यूशन जो पास कराई जाए हंगामी तौर पे, या साहब की इमीडिएट रिहाई की, उनकी जान को खतरा है, और उनको
نیشنلائز کرایا جائے. اور سیکنڈلی جتنے بھی ہماری حریت کی قیادت ہے, کیونکہ یاسین صاحب نے اور ہم نے ہمیشہ ہم اپنی فیملی کو بہت پیچھے رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کی اور دوسری لیڈرشپ کی بات کریں, مگر کیونکہ یہ حالات اتنے زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں ہمارے لیے کہ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وی آر ویری ورڈ ایز اے فیملی. ہمارے جو رائٹس ہیں, چلڈرن رائٹس ہیں, ویمن رائٹس ہیں, ہیومینیٹیرین لا کے انڈر یہ فال کرتا ہے. اور کسی بھی صورت میں جو ہمارا کیس جو انہوں نے جعلی بنایا ہے یہ کمپلیٹلی انلیگل ہے, کیونکہ یہ تو ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, یہ تو فال ہی کرتی ہے انڈر دی یو این ریزولوشن, اور ہمارا تو ہمارے تو انڈر دی امبریلا آف انٹرنیشنل جورسڈکشن آتا ہے. تو اس بیسس پہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں گورنمنٹ سے اور ڈیمانڈ بھی کرتی ہوں کہ کائنڈلی لک انٹو دس میٹر, کہ میرا جو معاملہ ہے میری بیٹی کا اور میرے ہسبینڈ کا یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے. ہم انڈر دا انڈین پینل کوڈ یا انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں بنتا کشمیر کا کوئی بھی جعلی مقدمہ. جس طریقے سے ہندوستانی دہشت گرد کو, کلبھوشن یادو کو جو ہے اس کی بیوی کو, اس کی والدہ کو جو آئی سی جے میں لے کے گئے کہ وہ ان کی آواز بنے اور چیلنج کیا, انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارا کیس نہ صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے بلکہ یو این سے ڈیمانڈ کی جائے کمیشن آف انکوائری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز ٹریبیونل ہے. ابھی ریسنٹلی اسٹاک وائٹ نے ایک لا فارم ہے لندن کے اندر جس سے 2000 سے زائد ٹیسٹمنیز کلیکٹ کی ہیں. تو میں تو حاضر ہوں, میری بیٹی بھی حاضر ہے ٹیسٹمنی دینے کے لیے. دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں لے جائیں, کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں, اور یو این کی قراردادوں کے مطابق ہی انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں جو دنیا ریکگنائز کرتی ہے. اور یہ ہماری وائسز کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے فور فرنٹ پر ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہمارے اوپر پریشر بھی ہے, ہر لحاظ سے ہمیں توڑنے کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں انڈیا کو بھی یہی پیغام دوں گی کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی, دنیا کے ہر کونے تک جاؤں گی یاسین صاحب اور کشمیر کاز کے حوالے سے. اور اس میں کیونکہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں, میں پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے, میں گورنمنٹ سے اپوزیشن سے سب سے یہ کہوں گی کہ اس کے اوپر نیشنل میس لیول پہ گراس روٹ پہ کیمپین چلائی جائے. لوگ باہر نکلیں, پروٹیسٹ کریں. باہر کے ممالک میں بھی بہت سی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, مگر اور بھی منظم طریقے سے جب گورنمنٹ اس کو کال کرے. تھینک یو. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابھی جو یہ جذبات نہیں بلکہ یہ آواز ہے. ہر آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ 64 شاید ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ ہیں کدھر, کس ٹارچر سیل میں ہیں, کس جیل میں ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں, ان کی جو وائفس ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. کتنے کتنے سالوں سے 15 20 سالوں سے وہ لوگ کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اور اسی بات کو ختم کرتے ہوئے جو اس وقت فاشسٹ رجیم بھارت کی جو پچھلے 75 سال سے ایک روش ہے, اور جس طرح بربریت ہے اور جس ظلم کو سہ رہے ہیں کشمیری, ان کے ریزالو میں کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ ہر ظلم کے بعد ان کا ریزالو اور بھی پکا ہوتا ہے. پاکستان کی عوام کا ریزالو اور بھی پکا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص یاسین ملک وہ جو ایک قیادت کر رہے ہیں ایک ایسی پرامن تحریک کی, اور اپنی پوری زندگی وقف کی ہے. ان کی جو حق گوئی ہے اس سے ڈرتا ہے, اور اس وقت ان کے ہیومن رائٹس, ان کے لیگل رائٹس, ان کے بنیادی انسانی حقوق, ان کے سول رائٹس تمام کو سلب کیا جا رہا ہے, اور ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. اور جیسے کہ ابھی یہ کہہ رہی تھی, میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو وزیر اعظم کی ہدایت ہے, یہ اس کے اوپر آلریڈی مجھے بھی منسٹر فار لا سے بھی بات ہو رہی تھی, اور منسٹر فار ہیومن رائٹ سے بھی, انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. یہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیں, اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. رسیہ میرا نام ہے رضیہ سلطانہ یاسین ملک. I want to say my Papa. Nobody wants to kill my Papa. The babies are innocent. My Papa is lying of Kashmir. My Papa is Kashmiri, that's why India wants to kill him. UN Secretary General say my Papa.
जी फैसल करीम कुंडी साहब जो सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब पहले भी यासीन साहब को 2016 और 17 के अंदर जहर दिया गया तो सबसे पहले ये आए थे और उन्होंने सॉलिडारिटी की थी हमारे साथ, और उनके साथ जो वक्त में फैसल राठौर साहब हैं जो कश्मीर के हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, कासिम मजीद साहब MLA हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी को भी मैं वेलकम करती हूँ, और नबीला अयूब साहिबा जो MLA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AJK की, और शाइस्ता बसर और जोबिया, और मैं इन सबको बहुत वेलकम करती हूँ कि ये सीनियर जो फीमेल लीडरशिप और जो नई लीडरशिप जो टॉप की आई है। इस वक्त मैं चाहूँगी कि आपसे मेरा यही एक वेलकम के अलावा ये है कि इस वक्त इतनी मुश्किल घड़ी है कि 25 को उनकी ख़िलाफ़ जो है फांसी का भी आ सकता है फैसला, उम्र कैद का भी आ सकता है, और वैसे भी उनको जेल में जिस डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है यासीन साहब को 5 बाई 7 फीट का वो डेथ सेल है, ओपन टॉयलेट है वहाँ पे, 3.5 ईयर्स से उसी डेथ सेल में रखा है जहाँ पे मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई थी और अफजल गुरू शहीद को फांसी दी गई थी, और इस वक्त उनकी कोई सुनवाई इन 3.5 सालों में नहीं हो रही है। उनके जो वकील भी थे उनके बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, राजा तुफैल साहब, उनको भी बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर ब्रेन हैमरेज हो गया, और फिर उसके बाद यासीन साहब ने ये फैसला किया कि मैं काउंसिल नहीं रखूँगा क्योंकि जान को ख़तरा है किसी भी लॉयर को, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो टॉप कश्मीरी लॉयर्स को असैसिनेट किया गया है, मार दिया गया थ्रू वेरियस एक्सीडेंट्स जब वो वकील बनते हैं हुर्रियत की लीडरशिप का। तो इस वक्त जो करंट एग्जैक्ट सिचुएशन है उसके ऊपर मैं आपसे इल्तिजा भी अल्लाह से करती हूँ और आपसे भी हेल्प मांगती हूँ, क्योंकि जो आपकी चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनकी नॉट बिकॉज कि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बल्कि उनकी जो वालदा साहिबा वो भी, उनकी भी बहुत एक स्ट्रगल रही, उनके ग्रैंडफादर की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उनकी वाइफ की नुसरत भुट्टो साहिबा की, और फिर उनकी बेटी की, जिस तरीके से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कॉमनैलिटीज़ हैं, क्योंकि अभी कल ही आए हुए थे कुछ लोग जो पैगाम भेज रहे थे फादर लॉ नेल्सन मंडेला के, कि वो जो सन इन लॉ जो नेल्सन मंडेला के हैं वो सपोर्ट करना चाहते हैं इस मूवमेंट के। तो जो ख़ानदान है जिन्होंने दुनिया में एक तारीख रकम की है, अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर फांसी पर चढ़े हैं, तो पीपल्स पार्टी एक पार्टी मैं नहीं इसको समझती इलेक्टोरल पार्टी, बल्कि एक खून से लिखी हुई हक और सच पे खड़े होने की एक अल्टीमेट कुर्बानी दी, और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी जान का नजराना दिया। तो उनसे बेहतर और कौन इस वक्त समझ सकेगा, क्योंकि हम सिर्फ एक फैमिली का इशू नहीं है, पूरी एक तहरीक को मेरे हस्बैंड और मैं और हम सब लोग लीड कर रहे हैं, उसके हम फोर फ्रंट पर हैं, और मैं पहली पाकिस्तानी पब्लिक फिगर हूँ मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जब मेरी शादी कश्मीर के एक अजीम तरीन बहादुर तरीन हुर्रियत रहनुमा से हुई। तो इस वक्त उनकी मैं मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकती है, ना मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो सकती है, ना मेरी उनके साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ना हमारी बेटी की जो 10 साल की हो गई है, वो 2 साल की थी जब वो अपने वालिद की गोद में बैठी, और उसको हम लोग को टेलीग्राम की भी नहीं इजाज़त है, ना कोई ईमेल्स की, ना कोई लेटर्स की। दुनिया में ऐसा कोई कैदी नहीं सुना, टेररिस्ट भी देखे, 3rd डिग्री टॉर्चर भी होता है, मगर कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से रब्ता करने की आवाज़ का रिश्ता किसी न किसी सूरत में जो वो कराया जाता है, और उनको बोलने का तो हक दिया जाता है। ये तो नहीं होता कि यकतरफा भी फैसले करने, मगर आपको बोलने भी ना दिया जाए। जब आप बोल भी रहे हैं, आपको ऑनलाइन प्रेजेंट किया जाए, पहले तो आपके एक लॉयर को जो है एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की जाए, और जब लॉयर हटा दिया जाए, तो जब आप खुद ऑनलाइन आपको केसेस में झूठे दहशतगर्दी के केसेस में फंसाया जाए, वो लीडर जो कि गांधी की तरह और भगत सिंह या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह एक फ्रीडम की स्ट्रगल को लीड कर रहे हैं, तो उनको दहशतगर्दी के मुकदमों में बंद किया जाए, सिडेशन के चार्जेस लगाए जाएं,
टेरर फंडिंग के, टेरर ग्रुपिंग के और टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के, जो कि ख़ुद मतलब कि एक चूंटी को भी नहीं वो मार सकते, वो इतनी पुरअमन तहरीक को लीड करे, वो सिंबल है उसका। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अपार्ट फ्रॉम बिलावल भुट्टो एंड आपकी जो पार्टी है वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, तो उनको ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर लीड करें इस केस को ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। और मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न भी हूँ, हम एक अग्रीव पार्टी हैं, और मुझे इंटरनेशनल, मैं चाहती हूँ दुनिया की अदालतों में मैं अपने शौहर की रिहाई का केस लेके जाऊँ, और उसमें मुझे पाकिस्तान की हुकूमत की सख्त मदद दरकार है कि हम उनका 25 को उनका फ़ैसला आ जाएगा, और उनको जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है, ऑनलाइन उनको प्रेजेंट किया जाता है, और जब दूसरी साइड जो उनके ख़िलाफ़ जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो गलत इल्ज़ामात बोले जाते हैं गवाही के तौर पे, तो वो सुन ही नहीं सकते क्योंकि उनकी साइड की भी बात म्यूट कर दी जाती है। तो यकतरफा एक जुडिशल एक अदालती कत्ल, एक जुडिशल टेररिज्म और मर्डर किया जा रहा है उस शख्स का जो सिंबल है कश्मीर की आज़ादी और पुरअमन हल का। कश्मीरी जो क़यादत है वो मसले का हल है, प्रॉब्लम नहीं है। तो फैसल कुंडी साहब, आप और आपकी ऑनरेबल जो डेलीगेशन आई हुई है, मेरी तरफ से सख्त अपील है पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल साहब को, पर्सनली भी एंड ऑन जो उनकी सफरिंग से ही कैन रिलेट टू माय डॉटर रज़िया सुल्ताना। वो मैंने भी जब से शादी हुई है हमने सिर्फ 60 डेज़ 13 साल में उनके साथ गुजारे हैं। ज़्यादातर वक्त उनका जेल में गुजरा है, या वीज़ा इश्यूज़ रहे हैं, या वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिला है, तो हम वहाँ पे जब गए हैं तो जाते साथ ही अगले दिन उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो और इस वक्त जब मैंने कहा कि मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करना है 2019 के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने की लाहौर के अंदर जब वो भूख हड़ताल पे थे, क्योंकि उनको मारा पीटा जा रहा था NIA की तरफ से, और उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जाता है, और उनको बहुत सी एलिमेंट्स और मेडिकल केयर नहीं हो रही। तो जब मैंने ये कहा तो इंडियन NIA एजेंसी जो है उसने मेरा नाम भी उसके अंदर डाल दिया इन्हीं टेररिज्म की जो केस के अंदर। और फिर मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा अगर आप भी आ जाएंगी तो बेटी का क्या होगा। तो जिस कुर्बानी, जिस कश्मकश में, जिस अजाब में हमारा दिन रात गुजर रहा है एज एन एग्रीव पार्टी, कि मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि ना हम जा सकते हैं, मगर एटलीस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस उनकी आवाज़ मगर उनको रिलीज़ कराया जाए। तो उसके लिए कोई इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च करें बिलावल भुट्टो साहब, और इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जाए एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न। हमारी फैमिली का केस, हमारे फैमिली राइट्स हैं। मैंने बहुत से इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स के साथ बहुत दफ़ा इसके ऊपर डिबेट की है, बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह वो एक दहशतगर्द को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकती है कि वो अपनी फैमिली से मिले और वो काउंसलर एक्सेस मिले। तो ये तो पाकिस्तान के और कश्मीर के और हीरो हैं आज़ादी के और अमन के, तो इनके लिए वो आवाज़ उठाएं। और मैं रेडी हूँ, मेरी बेटी जो है, हम रेडी हैं टेस्टिमनी देने के लिए। अब मैं फैसल साहब आपको कहूँगी कि आप भी अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द के हमरा जो कि मेजॉरिटी हमारे भाई बैठे हैं, बहन बैठी है कश्मीर से, इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिदायत पर अपनी बहन के पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं अपनी पार्टी की तरफ से यकजहती के लिए और फुल सपोर्ट के लिए। मेरी बहन ने भी बातें की, कल भी मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम फ़ौजन की प्रेस टॉक सुनते रहते हैं, जो जिन मुश्किलात से, जिन अज़ाब से ये लोग गुज़र रहे हैं कश्मीर के कॉज के लिए। मैं समझता हूँ कि इनको जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। जिस तरीके से इंडियन हुकूमत ने जो मज़ालिम शुरू किए हुए हैं, और जिस तरीके से यासीन मलिक साहब की, जैसे इन्होंने भी बात की कि उनको परसों भी मैं उनकी फुटेज देखा जिनको उन्होंने म्यूट कर दी थी, जो जुल्म इंडिया की हुकूमत पर पा कर आज आलमी बरादरी इस पर खामोशी उनकी जो है वो सवाल निशान है। आज हम आलमी बरादरी से ये अपील करते हैं, हम आज पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अक्रॉस द बोर्ड ये अपील करते हैं कि इस कॉज के लिए हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा।
सियासत हम करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात, एक जमहूरी हमारा हक है, हम करते रहेंगे, लेकिन यासीन मलिक साहब के इशू के ऊपर हम सबको एक होकर जो है वो लड़ना पड़ेगा। उन्होंने जो बेड़ा उठाया हुआ है उसको हम सब ने जो है वो उसको जो है हम सब ने लड़ना पड़ेगा। आज हमें आलमी बरादरी पर दबाव डालना पड़ेगा कि जिस तरीके से इंडियन अदालतों ने एक तरफा जो है एक फैसला सुनाने जा रही हैं उसको रोका जाए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनको यकीन दिलाता हूँ कि जिस फोरम पे भी ये कहेंगे, जिस तरीके से भी ये कहेंगे, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे, बल्कि 2 कदम आगे होंगे। कश्मीर कॉज को जिस तरीके से शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उजागर किया, UN में जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाई थी, उसके बाद ये तो हमें एक किस्म की विरसे में मिली। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वो खुद गई, यासीन मलिक साहब को भी UN की डेलीगेशन में साथ ले गई। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से इस केस को हमेशा उजागर किया, और अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद उनका पहला विज़िट जो US का था, उसमें भी कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। आज भी वो चाइना में अपना पहला उनका सरकारी दौरा चाइना का था, बायलेटरल विजिट था, उन्होंने वहाँ पर भी आवाज़ उठाई। अभी स्विट्ज़रलैंड भी 1-2 दिन में वो जा रहे हैं। हम हर फोरम पे, हर जगह पे, क्योंकि कश्मीर जो है हम समझते हैं कि हमें जो जिस तरीके से हमारी लीडरशिप ने, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कॉज को उठाया था, वो हमें हमारे जो है बिल्कुल एक किस्म की शहरत में शामिल है। हम कभी भी कश्मीर कॉज पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। कश्मीर जो है हमारा एक अटूट अंग है, इसके लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। आज हमारे यहाँ आने का मकसद भी यही था। आज अपने कश्मीर के, अपने पार्टी के दोस्तों के साथ आने का मकसद ये है कि हम उसको दोबारा इस चीज़ को रिट्रेट करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ शान बशाने खड़ी है। आर्टिकल 360 आर्टिकल 370 जब वहाँ की पार्लियामेंट में उन्होंने वहाँ पर लगाया, उनको पास किया, उसके बाद जिस तरीके से मूवमेंट में इजाफा हुआ, 10,000 इंडियन आर्मी एक्स्ट्रा जब वहाँ पर जो है वो लगाई गई, तो इसका मतलब है कि वो जो है मूवमेंट में इजाफा हुआ। हम आज भी, मैं आज माजी की हुकूमत पर यहाँ पर बैठ कर तनकीद नहीं करूँगा कि उन्होंने उन 3-4 सालों में क्या किया। मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस कॉज को, इस चीज़ को नुकसान नहीं देना चाहता कि मैं यहाँ पर बैठ कर अपनी माजी की हुकूमतों को या माजी की जो हुकूमत गुजरी उस पर कोई तनकीद करूँ, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। हम कहते हैं कि जो गुजर गई है, अब भी हम सबको एक आवाज़ होकर इस कॉज के लिए जो है हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें इस चीज़ को जो है सियासत से बालातर होकर इस केस को लड़ना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो US का विजिट